ॐ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मूतये सखाय इन्द्रं मूतये। ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः। ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता
सर्वपिता सर्वमाता, विश्वपिता विश्वमाता, जगत्पिता जगन्माता, जगदांबा जगज्जननी। ओम जगतपति विश्वपति चक्षुष्पति चित्तपति वाक्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति व्रत वास्तोषपति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा आदि बंधु आदि मित्र आदि सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सर्व गुरु सत्य नित्य गुरु विश्व गुरु। ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य सत्य नित्य आचार्य प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम सच्चिदानंद अनंत स्वरूपा। ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अद्वितीय अनुपम जगदाधिकारण। ओम अज निराकार सर्वशक्तिमन न्यायकारिन जगदीश सर्व जगदुत्पादकाधारा सनातन सर्वमंगलमय सर्वस्वामिन् करुणाकर अस्मत्पिता परम सहायक। ओम सर्वानंद प्रदा सकल दुख विनाशक अविद्यांधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक। ओम परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक अधमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रदा। ओम विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा। ओम विश्वास विलासक निरंजन नायक शर्मदा नरेश निर्विकार। ओम सर्वांतर्यामिन् सदुपदेशक मोक्षप्रदा। ओम सत्यगुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक। ओम दारिद्र्य विनाशक निर्वैर्य विधायक सुनीति वर्धक। ओम प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक। ओम सर्वबलदायक निर्बल पालक सुधर्म सुप्रापक। ओम अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञान प्रदा संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक। ओम पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रदा। ओम सज्जन सुखद दुष्ट सुताड़न गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक। ओम परमेश परेश परमात्मन परब्रह्मन। ओम जगदानंदक परमेश्वर व्यापक सूक्ष्म छेद्य। ओम अजरा अमृत अभय। ओम अप्रतिम प्रभाव निर्गुण अतुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद्विलासक।
ఓం మంగళప్రదేశ్వర. ఓం సత్యసుఖదాయక. సర్వదా సర్వోత్కృష్ట స్వీకరణీయ వరేశ్వర. ఓం పరమ సుఖదాయక పక్షపాతరహిత ధర్మ న్యాయకారిన్ ఆర్యమా. ఓం పరమేశ్వర్యవన్ ఇంద్రేశ్వర. ఓం మహావిద్యవాచోధిపతి బృహస్పతి పరమాత్మన్ పరబ్రహ్మన్. ఓం సర్వవ్యాపక అనంత పరాక్రమేశ్వర విష్ణు. ఓం ప్రభో. ఓం శంభవ. ఓం స్వయంభూ. ఓం శంభో. ఓం పరిభూ. ఓం శంభో. ఓం శంభో. ఓం శంభవ మయోభవ ప్రభవ విభవ ఉద్భవ సుభవ. ఓం సర్వానుభూ. ఓం భూ. ఓం భువః. ఓం స్వః. ఓం భూర్భువస్వః. ప్రియా ప్రియాతి ప్రియా ప్రియతమా ప్రాణాత్ ప్రియ ప్రాణస్య ప్రాణ ప్రాణాధార ప్రాణేశ్వర ప్రాణపతి జీవనాధార జీవనేశ్వర జీవనపతి. ఓం జన్మదాత. ఓం సర్వదుఃఖ వినాశక సకల క్లేశ నాశక సంకట మోచక సమస్త అవిద్య అశాంతి భయ నిరాశ నివారక. ఓం సత్యచితనంతానంద ఘన స్వరూప. ఓం ఆనందదాత ఆనందకర సుఖకర సుఖదాయక. ఓం ఆత్మదా బలదా జ్ఞానదా సర్వదా హర్షద వర్చోద ధనద స్వస్తిద మోక్షద ఆయుర్ద. ఓం 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 ఓం. ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణవ. ఓం ఆత్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, బ్రహ్మ బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ సర్వాత్మ విశ్వాత్మ పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా. తెలిస్తే చెప్పాలి, తెలియకుండా ఉచిత సలహాలు ఇస్తే అది సరైనది కాదు. ఎందుకంటే మనకు తెలియదు. తెలియనప్పుడు మార్గదర్శనం చేయకూడదు. దారి తెలియదు, గమ్యం తెలియదు, ఇటు వెళ్ళండి అటు వెళ్ళండి చెప్పడం జరుగుతుంది. కొందరికి అలవాటు అడగకుండా చెప్పడం, అడిగినప్పుడు చెప్పరు, చెప్పేది సరిగా చెప్పరు, అడగకుండానే అన్ని చెప్పేస్తారు. ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి, అర్థమే కాలేదు, ఇంకా స్పష్టత రాలేదు, సరిగా తెలుసుకోలేదు, మనకే సందేహం, మనమే భ్రమలో ఉన్నాం. ఎందుకు చెప్పాలి? మనం పడిపోతూ పడగొట్టడం తప్ప ఇంకేముండదు. మనం పడిపోతున్నాం, పతనం అవుతున్నాం, వారిని లాగేస్తున్నాం. మనకే భ్రమలు ఉన్నాయి, మనకే భయాలు ఉన్నాయి. అటువంటి ఉపదేశాలు ఎవరు ఇవ్వాలి? ఎటువంటి వారు ఉపదేశం ఇవ్వాలి? మార్గదర్శనం ఎవరు చేయాలి? ఎవరు మార్గదర్శనం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? మార్గదర్శనం చేసేవారు ఎలా ఉండాలి? ఉపదేశించేవారు ఎలా ఉండాలి? సూర్యునిలాగా చంద్రునిలాగా ఉండాలి.
వెలుగునివ్వాలి, దారి చూపాలి. రాత్రిలో కూడా వెలుగునివ్వాలి చంద్రుడిలాగా. చల్లని వెన్నెలనిస్తూ. గురూజీ మ్యూట్లో ఉన్నారు. సూర్యునిలాగా, చంద్రునిలాగా. మనకు ఆదర్శం సూర్యుడు, చంద్రుడు. స్వస్తి పంథామనుచరేమ సూర్య చంద్రమ సౌర్య. సూర్యునిలాగా, చంద్రునిలాగా. అలా ఉన్నప్పుడే అర్థమవుతుంది. ఉపదేశం ఇచ్చేవారు కూడా, ఉపదేశకులు అలాగే ఉండాలి. ఉపదేశకులు ఇచ్చేవారు మిత్రునిలాగా ఉండాలి, వరుణులాగా ఉండాలి. మిత్రావరుణవు, మిత్రుడు వరుణుడు. వరించాలి. వరించడమే కాదు, వరించడమే కాదు, శత్రులకు భయం కూడా. వరుణుడు, వరుణుడు అంటే బంధించేవాడని అర్థం కూడా. బంధించేస్తాడు సేనాపతిలాగా. ఉపదేశాలు అలా కూడా ఉండాలి. చల్లచల్లగా ఉండడమే కాదు, చంద్రులాగా వెన్నెలనివ్వడం కాదు, ఆహ్లాదాన్ని ఇవ్వడమే కాదు, ఆనందాన్ని, సంతృప్తిని ఇవ్వడమే కాదు. ఉపదేశాలు సూర్యునిలా కూడా ఉండాలి. పూర్తిగా స్పష్టంగా ఉండాలి. సూర్యుని కాంతి పూర్ణ స్పష్టం. చంద్రునిలో అటువంటి స్పష్టత లేకపోవచ్చు. చల్లగా ఉండవచ్చు, ఆహ్లాదాన్ని ఇవ్వచ్చు, కానీ అంత స్పష్టంగా ఉండదు కాంతి. సూర్యకాంతి లాగా ఉండాలి ఉపదేశాలు. స్పష్టంగా ఉండాలి, పూర్తిగా స్పష్టంగా ఉండాలి ఉపదేశం. సూర్యుని ఎండలాగా కూడా ఉండాలి. సూర్యుడు, చంద్రుడు ఉపదేశకులకు ఆదర్శం. ఉపదేశకుల యొక్క వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి? అలా ఉంటే ఏమవుతుంది? దేశంలో, ప్రపంచంలో భ్రాంతులు ఉండవు, భయాలు ఉండవు, సందేహాలు ఉండవు. సరైన ఉపదేశకులు లేకపోవడం వలన ఇటువంటి అనాచారాలు, దురాచారాలు, దురలవాట్లు, భ్రమలు, భ్రాంతులు, వేద విరుద్ధ వ్యవహారాలు సాగుతున్నాయి. ఉపదేశకుల యొక్క వ్యవహారమే. తెలియని వారు ఉపదేశాలు ఇస్తే అలాగే ఉంటుంది. మరి ప్రపంచంలో అనాచారాలకు, దురాచారాలకు, అంధవిశ్వాసాలకు కారణం సరైన ఉపదేశకులు లేకపోవడం. సరైన సత్యోపదేశకులకు సరైనటువంటి గుర్తింపు లేకపోవడం, ఆదరణ, గౌరవం లేకపోవడం కారణం. ఆయన కొందరు త్యాగమూర్తులు త్యాగం చేస్తూ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఏ యుగంలో అయినా, ఎక్కడైనా, ఇప్పుడు కూడా, ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు. ఎవరు వింటారో ఎవరు వినరో సంబంధం లేదు. సూర్యునిలాగా, చంద్రునిలాగా. అటువంటి వారిని గుర్తించడం అవసరం ఉంది, రక్షించుకోవడం అవసరం ఉంది. మనకు నచ్చినటువంటి ఉపదేశకుడు, ఉపదేశకుడు నచ్చాలి. మనకు నచ్చిన విషయం చెప్పాలి. అది ఉపదేశం కాదు, సంతృప్తి పరచడం అవుతుంది. ఉపదేశకుడు సంతృప్తి పరచకూడదు. మహర్షి దయానందుని లాగా, మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు కూడా ఎవరైతే సహకరిస్తారో వారి లోపాలు, వారి దోషాలను గుర్తు చేసేవారు. అద్దంలాగా, మీలో ఇటువంటి పొరపాట్లు ఉన్నాయి, సరిదిద్దుకోండి, మీ సుఖాలకు ఆటంకాలు ఇవే. అది సరైన ఉపదేశకుని యొక్క లక్షణం. అది తప్పులు గుర్తు చేయడం అవసరం ఉంటుంది, దోషాలు నివారణ చేయడం అవసరం ఉంటుంది. దర్పణలాగా, అద్దంలాగా సరైన ఉపదేశం ఇవ్వాలి. ఎదుటివారికి నచ్చుతుందా లేదా కాదు. సూర్యునిలాగా ఉండాల్సి వస్తుంది, స్పష్టంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. అలాగే ఉండడం కాదు, చంద్రునిలాగా కూడా ఉండాలి. మిత్రుడు, వరుణుడు, సూర్యుడు, చంద్రుడు లాగా ఉండాలి. హిరణ్య రూపం కావాలన్నారు. హిరణ్య రూపవు జ్యోతి స్వరూపు. జ్యోతి స్వరూపులు మిత్రుని లాంటి ఉపదేశకుడు, వరుణుడు లాంటి ఉపదేశకుడు. వరుణ శత్రుఛేదక ఉత్కృష్ట సేనాపతి. వరుణుడు ఉపదేశకుడు కూడా అలా ఉండాలి, సేనాపతి లాగా ఉండాలి.
శత్రు ఛేదకుడు కావాలి. ఉపదేశం వలన అవిద్య అని శత్రు పారిపోవాలి. పదార్థాల గురించి, అన్ని పదార్థాల గురించి స్పష్టంగా ఉండాలి. ఏ విషయంలో స్పష్టత ఉందో అటువంటి ఉపదేశాలు ఇవ్వాలి. ఆ విషయంలో ఉపదేశం లక్షణం ఎలా ఉండాలి? ఏ కపటం ఉండకూడదు, ఏ కుట్ర కుతంత్రాలు ఉండకూడదు, ఏ పక్షపాతం ఉండకూడదు. ఉపదేశకుడు విద్వాంసుడై ఉండాలి. ముఖ్యంగా విద్వాంసుడైన వాడే నిజానికి ఏ స్వార్థం లేనివాడు. లోకేషణ, విత్తేషణ, పుత్రేషణ ఇటువంటి ఏషణ త్రయంలో బంధి కానివాడు, బంధనము లేనివాడు ఉపదేశాలు ఇవ్వాలి. అర్హత ఉండాలి ఉపదేశాలు ఇవ్వాలి. అటువంటిప్పుడే సత్యాసత్యాల ఉపదేశం వలననే దేశంలో, ప్రపంచంలో మోహం దూరం అయిపోతుంది, అవిద్య దూరం అయిపోతుంది. ప్రజలను మోహంలో ఉంచకూడదు, భ్రమలో ఉంచకూడదు. ఎప్పుడైతే ఉపదేశకులు సరిగా ఉండరో, సరే వ్యవహారం చేయరో, ఉపదేశకులు కపటులు అవుతారో, కుట్ర కుతంత్రాలు చేస్తారో, ఆ పరంపరలే ఉంటాయి సమాజంలో, దేశంలో, రాజ్యంలో, ప్రపంచంలో. అంధ పరంపరలకు కారణం ఇదే. కాబట్టి సరైన ఉపదేశకులు లేకపోవడం, సరైన ఉపదేశాలు లేకపోవడం వలనే మహాభారత యుద్ధం జరిగింది. ద్వాపర యుగంలో మొదలైంది ఈ రోగం. ఈ రోగం ఇంకా సాగుతూనే ఉంది. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఎంతో అధ్యయనం చేసి చెప్పినటువంటి మాట ఇది. అప్పుడే మొదలైంది. రోగం పోవడం లేదు. ఎందుకంటే సజ్జనులకు, మంచి ఉపదేశకులకు, సరైన సద్విద్వాంసులకు సరైన గుర్తింపు లేనప్పుడు, వారిని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, వారి ఉపదేశాలు విననప్పుడు, కోరుకోనప్పుడు, వారికే అసలు వారి జీవనమే దుర్భరమైనప్పుడు, సరైన ఉపదేశకుల యొక్క జీవనమే దుర్భరమైనప్పుడు ఏం చేస్తారు? మౌనం ఉండాల్సి వస్తుంది, ఎక్కడో ఉండాల్సి వస్తుంది, అజ్ఞాతవాసం చేయాల్సి వస్తుంది. అదే జరుగుతుంది. మంచివారు మౌనంగా ఉంటున్నారు ప్రపంచంలో. దుష్టోపదేశకులు ప్రచారం చేస్తున్నారు వారి సిద్ధాంతాలను, వారి మతాలను, వారి సంప్రదాయాలను. అందుకే ఈ సమస్యలు, ఈ అంధ పరంపర, అంధవిశ్వాసాలు, దురాచారాలు, అనాచారాలు, ఈ రోగాల కారణం అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 10వ అధ్యాయంలో 16వ మంత్రం. మంత్రం హిరణ్య రూపవు అవుతుంది. హిరణ్య రూప ఉషసో విరోక ఉభావింద్ర, విరోక ఉభావింద్ర ఉత్ ఇథ సూర్యశ్చ ఆరోహతం వరుణ మిత్ర గర్తం తతః చక్షాథాం అదితిం దితిం చ మిత్రః అసి మిత్రోసి వరుణః అసి వరుణోసి. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి వరుణ ఋషి. హిరణ్య రూపౌ ఇత్యస్య వరుణ ఋషి. మిత్రవరుణో దేవతే స్వరాడ ఆర్షి జగతి ఛందః స్వరం నిషాద స్వర. మంత్రముల ఉపదేశం. అథ విద్వద్భిః నిష్కపటతయా ఆజ్ఞాః సత్యముపదిశ్య విద్వాంసో మేధావినం సంపాదనీయ ఇతి ఆహ. అంటే ఉపదేశించేవాడు అన్ని రకాల విద్యలను ప్రకాశింపజేయాలి. ఒక రకం ఉపదేశం కాదు, అన్ని రకాల విద్యల గురించి ప్రచారం చేయాలి, ఉపదేశించాలి.
ఉపదేశం పేరుతో ఒక మంత్రమో మంత్రాంశమో ఒక శబ్దమో జపం చేసుకోవడానికి ఒక పదము ఇవ్వడం కాదు ఉపదేశం అంటే. జీవితాలు బాగుపడాలి, సమాజంలో అనాచార దురాచారాలు దూరం అవ్వాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం ఇది. విద్వాంసులు ముఖ్యంగా నిష్కపటులు కావాలి. ముందుగా విద్వాంసుల మధ్య విరోధం ఉండకూడదు. కపటులు, కుట్ర కుతంత్రాలు చేసేవారు ఉండకూడదు, రాజకీయాలు చేసేవారు ఉండకూడదు. అప్పుడు వాళ్ళ వలన ఏమవుతుందంటే మేధావులు అవుతారు. మంచి ఉపదేశకులు అంటే సత్యం ఉపదేశించి విద్వాంసులు మేధావులను అటువంటి విద్వాంసులు, మంచి విద్వాంసులు, ఏ కపటం లేని విద్వాంసులు, ఉపదేశకులు వారి ఉపదేశాలు విని సమాజంలో బుద్ధిమంతులు, మేధావులు, విద్వాంసులు కావాలి. అటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. మంచి విద్వాంసులు, ఏ కపటం లేని విద్వాంసులు, అన్ని విద్యలు తెలిసిన విద్వాంసులై ఉండాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం ఇది. ఉపదేశాయ సర్వవిధ విద్యా ప్రకాశనే చ విద్వాంస ఏవ ఉపయుంజంతే ఇత్యాహ అని పదవాక్య ప్రమాణజ్యం పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు ఈ ఉపదేశానికి వివరణ చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఉపదేశాలు ఇవ్వడంలో, అన్ని రకాల విద్యల గురించి వ్యక్తం చేయడంలో, ప్రచారం చేయడంలో విద్వాంసులే ముఖ్యం. కాబట్టి ఆ విద్వాంసుల గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం. హిరణ్యరూపౌ ఇతి హిరణ్యరూపావితి హిరణ్యరూపౌ ఉషసః విరోక ఇతి విరోకే ఉభౌ ఇంద్రౌ ఉత్ ఇథః సూర్యః చ ఆరోహతం వరుణ మిత్ర గర్తం తతః చక్షాథాం అదితిం దితిం చ మిత్రః అసి వరుణః అసి. ఈ శబ్దాలు ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారం. ఓం నమస్తే గురుజీ. హిరణ్యరూపా ఉషసో విరోక ఉభావింద్రా ఉదితః సూర్యశ్చ ఆరోహతం వరుణమిత్రగర్తం తతశ్చక్షాథామదితిం దితిం చ మిత్రోసి వరుణోసి. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం హిరణ్యరూప ఉషసో విరోక ఉభావింద్రా ఉదిత సూర్యశ్చ ఆరోహతం వరుణ మిత్ర గర్తం తతశ్చక్షాథామదితిం దితిం చ మిత్రోసి వరుణో. హిరణ్యరూప ఈ శబ్దాలకు అర్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పిన అర్థాలు ప్రమాణపూర్వకంగా. హిరణ్య రూపవు, హిరణ్యం అంటే జ్యోతి అని వెలిగిపోయేవి. జ్యోతి స్వరూపవు అంటే విద్వాంసులు ఎలా ఉండాలి, ఉపదేశకుడు ఎలా ఉండాలంటే జ్యోతి స్వరూపులై ఉండాలి. ఇందులన్నీ కూడా ద్వివచనం కనిపిస్తున్నాయి. హిరణ్య రూపవు, మిగతావన్నీ కూడా ఇంద్రవు ఉభౌ మిత్రవరుణ ఇవన్నీ కూడా ద్వివచనాలే. హిరణ్య రూపౌ జ్యోతి స్వరూపౌ వర్చో వా ఏతద్ యద్ హిరణ్యం వర్చో వా ఏతద్ యద్ హిరణ్యం. శతపథ బ్రాహ్మణంలో ప్రమాణం ఇది. వర్చ అంటే దీప్తి అనే అర్థం, జ్యోతి అని అర్థం. వర్చస్సు. హిరణ్యం అంటే వర్చస్సు, దీప్తి, కాంతి, వెలుగు. దేవానాం వా ఏతద్ రూపం యద్ హిరణ్యం. దేవానాం వా ఏతద్, దేవతల యొక్క రూపం ఎలా ఉండాలి, హిరణ్యంగా వెలిగిపోవాలి, జ్యోతి స్వరూపంగా ఉండాలి అనే విషయంలో. జ్యోతి స్వరూపం. ఉషసః ప్రభాతాన్, ప్రభాతాన్ అన్నారు అంటే ప్రభాతములు.
ఉపదేశం ఎలా ఉండాలి? ఉషస్సులాగా ఉండాలి. చీకట్టు పోవాలి. అజ్ఞానం అనే చీకట్లు, అంధకారం, అజ్ఞాన అంధకారాలు పోవాలి. ఉషకాలంలో, ఉష అంటేనే కాల్చివేయడం, దహించివేయడం. చీకట్లను దహించివేయడం అంటే వెలుగు రావడం అని అర్థం. ఉషకాలం, ప్రభాతం. విరోకే వివిధతయా రుచికరే వ్యవహారే. వివిధ రకాలుగా రుచికరమైనటువంటి వ్యవహారాలు అంటే సూర్యచంద్రులాగా. సూర్యుని యొక్క వ్యవహారం, చంద్రుని యొక్క వ్యవహారం రుచికరంగా ఉంటాయి. అంటే దినం అవసరమే, రాత్రిలో చంద్రుడు వస్తే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. విరోకే, ఇక్కడ నిజానికి విరో కాకు చా అవుతుంది, దానికి చ జ, జ అంటే గా అవుతుంది. చజోకు అష్టదిల సూత్రం వస్తుంది. చ జో కు అంటే కు అంటే కాకగా గంగా, చాకు కావుతుంది. అంటే నిజానికి రోచనం, అది రుచి అని అర్థం. రుచి అనే మళ్ళీ అందులో కూడా రుచి అంటే మళ్ళీ వెలుగని అర్థం కూడా వస్తుంది. రుచించడం, వెలుగు. వీరోకే విశేషంగా వివిధతయా రుచికరే వ్యవహారే, రుచికరమైన వ్యవహారంలో. ఉభౌ ఇంద్రౌ, ఇద్దరు ఇంద్రులు. పరమైశ్వర్య కారకం, పరమేశ్వరుని ఇచ్చేవారు. నిజానికి పరమేశ్వరుని ఇచ్చే సూర్యచంద్రులే. అలాగుండాలి ఉపదేశాలు, ఉపదేశకుడు. ఉభౌ ఇంద్రౌ పరమైశ్వర్య కారకో, పరమేశ్వర్యాన్ని కారకం చేసేవారు. ఉత్ ఈథ, ఉత్ అంటే ఉన్నతంగా, ఈథ అంటే ప్రాప్నత, పొందాలి అని అర్థం. లేదా ఆ విధంగా ఉపదేశం ఇవ్వాలి. ఉత్ ఈత విద్వాంసులు విద్యల గురించి, వేద విద్యల గురించి ఉపదేశం ఇవ్వాలి అని అర్థం. ఉన్నతంగా ఇవ్వాలి. ఉత్ ఇథ ఉదిథ, ఉత్ ఇథ ప్రాప్నుత. సూర్య, మంత్రంలో సూర్యశ్చ ఉంది అంతే. చ అంటే సూర్యుడు మరియు, సూర్యుడు మరి ఇంకెవరు ఉంటారు? చంద్రుడు అనమాట. చంద్రుడిలో తీసుకోవాలి. అందుకే ఇక్కడ చ అంటే చంద్రయువ అన్నారు. సూర్య అంటే సూర్యుడు, చ అంటే చంద్రయువ. సూర్యశ్చ, చ సూర్యుడు మరియు, వెంటనే మరి ఎవరు? చంద్రుడు. చంద్రయువ ఆరోహతం. ఆరోహతం అంటే పొందాలి అని అర్థం కూడా వస్తుంది. ఆరోహతం లేదా ఆరోహతం అంటే వెళ్ళండి అని అర్థం కూడా వస్తుంది. చేరుకోండి, వెళ్ళండి. ఆరోహతం. వరుణ శత్రుచ్ఛేదక ఉత్కృష్ట సేనాపతి. వరుణ అంటే ఎవరు? శత్రుచ్ఛేదకుడు అయినటువంటి ఉత్కృష్ట సేనాపతి అని సంబోధించడం జరుగుతుంది. హే వరుణ అంటే శత్రుచ్ఛేదక ఉత్కృష్ట సేనాపతే, ఇది సంబోధన. అలాగే మిత్ర, ఇది కూడా సంబోధనే. సర్వస్య సుహృత్, అందరి సుఖాన్ని కోరేవాడు. సుహృదుడు, సహృదయుడు అంటే మిత్రుడు. మిత్రుడు అంటేనే సుఖాన్ని కోరేవాడు. మిత్ర, సర్వస్య సుహృత్. గర్తం, గర్తం అంటే గృహం. ఉపదిశ్యమాణ గృహం, ఉపదేశించే గృహం, అది గర్త. గర్తం ఇది గృహనామస పఠితం. నిఘంటువులో గర్తం అంటే గృహానికి పర్యాయపదం. గర్తం ఉపదేశ్యమాణ గృహం. ఆ గృహం ఎలా ఉండాలి? ఉపదేశించే యోగ్యత ఉన్నటువంటి గృహం ఉండాలి, విద్వాంస గృహం ఉండాలి. ఆ గృహం సేనాపతి లాగా ఉండాలి. వరుణ శత్రుచ్ఛేదక ఉత్కృష్ట సేనాపతి ఉన్నటువంటి గృహమై ఉండాలి. సర్వస్య సుహృదైనటువంటి వాళ్ళ గృహమై ఉండాలి. ఇల్లు అలా ఉండాలి. తతః, తదనంతరం. చక్షాథాం, చక్షు వ్యక్తాయం వాచి అంటే ఉపదేశతాం, ఉపదేశించండి ఓ మిత్రవరులారా. శత్రుచ్ఛేదకునటువంటి ఉత్కృష్ట సేనాపతి అయినటువంటి వ్యవహారం చేయాలి. అలాగే మిత్రులు లాంటి వ్యవహారం చేసే ఉపదేశకులు. చక్షాథాం ఉపదేశతాం, ఉపదేశించండి. అదితిం అవినాశనం పదార్థం, అవినాశన పదార్థం గురించి. దితిం నాశవంతం పదార్థం అంటే ఈ జగత్తు గురించి, ఆత్మ పరమాత్మ గురించి అని అర్థం. నాశవంతం దిదితిం, దితి అంటే అద్దో అవకండని అంటే విడగొట్టేది, చెడిపోయేది, నాశనం అయ్యేదని అర్థం. దితి దో అవఖండనే. అదితి అంటే కాదు, అవినాశి.
అవినాశన పదార్థం గురించి, నాశవంతమైన పదార్థాల గురించి చెప్పండి, ఉపదేశించండి, స్పష్టంగా చెప్పండి, సరిగా తెలుసుకొని చెప్పండి. చ మరియు మిత్ర సుఖప్రద అసి, నీవు సుఖప్రదుడివి. వరుణ సర్వోత్తమ అసి, సర్వోత్తముడి. అటువంటి విద్వాంసులు, ఉపదేశకులు సర్వోత్తములు. వారు మిత్ర వరుణ సుఖప్రదులై ఉండాలి. వారి ఉపదేశం సుఖం లభించాలి, సర్వోత్తమ సుఖం లభించాలి, అవిద్యాంధకారం దూరం అవ్వాలి, హిరణ్య రూపం కావాలి. ఈ విధంగా ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు కొన్ని పదాలు జోడించి అర్థం వచ్చే విధంగా అన్వయం చేయడం జరిగింది. ఏ ఉపదేశక మిత్ర, ఇందులో మిత్రోసి వరుణోసి మంత్రం చివరి శబ్దాలు, అవి ముఖ్యమైనటువంటి శబ్దాలు. మిత్రోసి వరుణోసి, నీవు మిత్రుడివి, నీవు వరుణుడివి. హే ఉపదేశక మిత్ర, ఉపదేశక మిత్ర అని సంబోధిస్తూ, యతస్త్వం మిత్రోసి, ఏ విధంగా నీవు మిత్రుడివో, అలాగే హే వరుణ యతస్త్వం వరుణోసి, ఓ వరుణ నీవు వరుణుడివి, సేనాపతి లాంటి. అర్థం సంస్కృతంలో చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఆ అర్థాలు తీసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. ఉపదేశకుడు ఎలా ఉండాలి? మిత్రులా ఉండాలి, సుహృత్ అయి ఉండాలి, అంటే సుఖప్రదుడై ఉండాలి. అలాగే వరుణ అయి ఉండాలి, సేనాపతిలా ఉండాలి. ఏ వరుణ యతస్త్వం వరుణోసి తతః తౌ, మీరిద్దరు, యువాం, తౌ అంటే యువ, మీరిద్దరు, గర్తం ఆరోహతం, గర్తమును, ఏ గర్తము? ఉపదేశమానం గృహమును, ఆరోహతం అంటే చేరండి, వెళ్ళండి. అదితిం దితిం చ చక్షాతం, అదితి గురించి, దితి గురించి, అదితి చ మరియు దితి గురించి, చక్షాతం ఉపదేశతాం, ఉపదేశించండి. ఏ హిరణ్య రూపౌ ఉభౌ ఇంద్రౌ, మంత్రంలో ఉంటున్న శబ్దాలు. హిరణ్య రూపౌ ఉభౌ ఇంద్రౌ, మీరిద్దరు హిరణ్య రూపులు. హిరణ్య రూపం అంటే జ్యోతి స్వరూపులు. ఇంద్రౌ పరమైశ్వర్యకారకౌ, పరమైశ్వర్యాలను చేసేవారు. ఉభవ, మీరిద్దరు. యథా విరోకే, ఏ విధంగా అయితే మీ వ్యవహారం వివిధతయా రుచికరే వ్యవహారే, వివిధ రూపాల్లో రుచికర వ్యవహారం చేస్తారో. చంద్రశ్చ ఉషసో, సూర్యుడు చంద్రులాగా, ఉషకాలం ప్రభాతకాలం. విభాత, దాని విభాత అన్నారు, ప్రభాత విభాత, విశేషంగా భాత, భాషించేది, విలువనిచ్చేటువంటి సమయం. అలా ఉండాలి ఉపదేశాల వల్ల. తథా అలాగే, యువాం ఉదిత, మీరు, ఇథ ఉత్కృష్టంగా, ఇథ ప్రాప్నుత పొందాలి, కలగజేయాలి. విద్యా ప్రభాతం కలగజేయాలి అని అర్థం. ఉత్కృష్టంగా ఇథ విద్యా ప్రభాతం, విద్యా ప్రభాతం కలగజేయండి. భావార్థంలో, ఎత్ర దేశే, ఏ దేశంలోనైతే, ఎక్కడైతే, సూర్యచంద్రవత్ ఉపదేశక, సూర్యచంద్రులాగా ఉపదేశకులు, వ్యాఖ్యానముల ద్వారా సర్వా విద్యా ప్రకాశయంతి, అన్ని విద్యను ప్రకాశపరుస్తారు. తత్ర, ఆ దేశంలో, ఆ ప్రదేశంలో, ఆ చోట, ఆ సమాజంలో సత్యాసత్య పదార్థ బోధన, సత్య అసత్య పదార్థముల బోధ ద్వారా, సహితత్వాత్ కలిసి ఉన్నప్పుడు, కశ్చిదపి అవిద్యయా నా విముయంతి, ఎవరు కూడా అవిద్య ద్వారా మోహములు పడరు, ఎవరు కూడా. ఇదం నా భవతి, ఎక్కడైతే ఇదం నా భవతి అంటే ఇది ఉండదు, ఏది? సర్వ విద్య ప్రకాశం, ఉపదేశం ఉండదో, సూర్యచంద్రులు లాంటి ఉపదేశాలు ఉండవో, వ్యాఖ్యానాలు ఉండవో, ఎత్ర ఇదం నా భవతి, ఇది జరగదో, తత్ర అంధ పరంపరా గ్రస్త జనా, అంధ పరంపరతో గ్రస్తులైనటువంటి జనులు, ప్రత్యహం అంటే ప్రత్యహం అవనతిం ప్రాప్నువంతి, అహం అంటే దినం, ప్రతి దినం అవనతిని పొందుతారు. ఎక్కడైతే ఇటువంటి వ్యవహారం ఉండదో, ఇటువంటి ఉపదేశకులు ఉండరో,
అక్కడ ఎత్ర ఇదం నా భవతి తత్ర అంధ పరంపర గ్రస్తా జన, అంధ పరంపరతో గ్రస్తున్నటువంటి జనులు ప్రత్యహం ప్రతిదినం అవనతిని పొందుతుంటారు, ప్రాప్నువంతి పతనమవుతుంటారు. ఆ దేశం, ఆ సమాజం, ఆ ప్రదేశం. కాబట్టి పరంపరలు సరిగా ఉండాలంటే మంచి ఉపదేశకులు ఉండాలి, తెలిసిన ఉపదేశకులు ఉండాలి, సూర్యునిలాగా చంద్రులాగా ఉండాలి, సేనాపతిలాగా ఉండాలి, మిత్రునిలాగా ఉండాలి. ఐశ్వర్యం ఇవ్వాలి, విద్య అనే ఐశ్వర్యం, అధికారం, రాజ్యం అనే ఐశ్వర్యం, చివరికి మోక్షం అనే ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చేవారు ఉండాలి. ఇంద్ర శబ్దంతో చెప్పినారు. ఇంద్రవు పరమైశ్వర్య కారకు. పరమైశ్వర్యం అంటేనే చివరికి మోక్షమే. బంధనాలు దూరం అవ్వాలి. ఉపదేశకుల వలన, మంచి ఉపదేశాలతో బంధనాల కారణమైనటువంటి కారణాలను దూరం చేసుకుంటే, కష్టాల కారణాలు దూరం చేసుకుంటే, విషాదాలకు దుఃఖాల కారణాలను దూరం చేసుకుంటే, ఉపదేశాల ద్వారా వేదోపదేశాలై ఉండాలి, ధర్మోపదేశాలై ఉండాలి. ఉపదేశం ఇచ్చేవారు నిష్కపటులై ఉండాలి. ఇది ఉపదేశకుల యొక్క వ్యవహారం ఎలా ఉందో చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో ఇక్కడ ఆపిద్దాం. ఓం హిరణ్య రూప ఉషసో హిరణ్య రూపా కాబట్టి ఇక్కడ హిరణ్య రూపవు అవుతుంది. హిరణ్య రూపావు, రూప తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి రూపవు. హిరణ్య రూపవు ఉషస్సో విరోకే తర్వాత అందుకే విరోక శబ్దం పదచ్ఛేదములు విరోకే. కానీ ఇక్కడ మంత్రం విరోక అంటే అర్థం ఏంటి? తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి విరోకా అంటే విరోకే ఉభౌ ఇంద్రావు మళ్ళీ ఇంద్రా తర్వాత వచ్చింది, అది ఇంద్రవు. ఉభౌ ఇంద్రవు ఉదిథ సూర్యశ్చ ఆరోహతం వరుణ మిత్ర గర్తం తతః చక్షాథాం అదితిం చ మిత్రోసి మిత్రః అసి వరుణః అసి. విద్వాంసుల యొక్క ఉపదేశకుల యొక్క వ్యవహారం ఎలా ఉండాలో చెప్పండి. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఓం. ప్రశ్నలు ఏమర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. నమస్తే గురుజీ. విరోకే అంటే అర్థం గురుజీ? రుచి అని అర్థం. రుచి అంటే ఇష్టంగా ఉండాలి అని, దానికి వెలిగిపోవడం అర్థం కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ రుచికరంగా ఉండాలి వ్యవహారం, ఇష్టం నాకు అహం నా రోచత అంటే ఏంటి? నా మహ్యం నా రోచత అంటే నాకు ఇష్టం లేదు, నాకు రుచించదని అర్థం. ఇది వివిధ రకాలుగా రుచించే వ్యవహారం ఉండాలి. సూర్యునిలాగా చంద్రునిలాగా ఉండాలి, ఇంద్రునిలాగా ఉండాలి. హిరణ్య రూపం ఉన్నారు. హిరణ్య రూపం ఉషస ఎవరికైనా ఇష్టమైన వ్యవహారాలు ఉండాలి. సూర్యుని కాంతైనా చంద్రుని కాంతైనా అందరికి ఇష్టమే, అందరికి రుచి ఇస్తుంది. అలా ఉండాలి ఉపదేశకుల యొక్క వ్యవహారం. గురుజీ నమస్తే. ఇది రోకిల చా అది అష్టదే సూత్రం ఉంది. వి పూర్వత్ రోచతేర్ఘ్నై చజోకు ఘిన్యంతు అని అష్టదే 7వ అధ్యాయంలో 3వ పాదం 52వ సూత్రం ఉంది. అంటే చ అది పోయి కా అవుతుంది, యా ఉంటే గా అవుతుంది. అలా ఇంకా ఓం నమస్తే గురుజీ. గురుజీ వరుణ అంటే శత్రుచ్ఛేదక, ఉత్కృష్ట సేనాపతి అంటే గురువుకు కూడా అట్లా అన్ని విద్యలు వచ్చి ఉండాలని అర్థమా గురుజీ? ఇక్కడ విద్య విద్వాంసులకు వచ్చి ఉండాలి, ఉపదేశకులకు వచ్చి ఉండాలి, విద్యలు వచ్చి ఉండాలి, యుద్ధ విద్యలు కూడా వచ్చి ఉండాలి. బయట ప్రచారం చేసేటప్పుడు ఒక్కోసారి అవి కూడా పనిచేస్తాయి. అన్ని కళలు వచ్చి ఉండాలి. అసలు ఉపదేశకులు కళలన్నీ వచ్చి ఉండాలి, విద్వాంసులే ఉండాలి కదా. విద్వాంసులు నిష్కపటులుగా అయి ఉండాలి. ఇక్కడ మంత్రంలో ఉపదేశం ఏం చెప్పారు? అథ విద్వద్భిః నిష్కపటతయా ఆజ్ఞా సత్యముపదిశ్య విద్వాంసో మేధావినం సంపాదని. అన్ని విద్యలు వచ్చి ఉండాలి. శస్త్ర విద్య, శాస్త్ర విద్య
స్వామిజీ శస్త్రం చెప్పినట్టు శాస్త్రం దేనికైనా రెండు సిద్ధం. ఉండాలని అర్థం. రెండు ఉండాలి. రెండు ఉండాలి. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. గురుకులాల్లో అన్ని నేర్పించేవారు. అస్త్రశస్త్రం తయారు చేయడం కూడా నేర్పించేవారు. గురుకులం అంటే అదొక ఫ్యాక్టరీ. ఎప్పుడైతే విశ్వవిద్యాలయ యూనివర్సిటీస్ అంటున్నారో 100 ఎకరాలు, ఇప్పుడు కూడా 100 ఎకరాలు ఉంటాయి, 1000 ఎకరాలు ఉంటాయి యూనివర్సిటీలో. అందులో అన్నీ ఉండాలి. ల్యాబొరేటరీసే కాదు, ఫ్యాక్టరీస్ కూడా ఉండాలి. ఇంకా గురుజీ నమస్తే గురుజీ. గురుజీ అవస అన్నప్పుడు ఎలాగ అర్థం చేస్తుంది? ఉషస అవస, ఉషస అవస ఎక్కడ ఉంది? ఉషస అవస ఎక్కడ ఉంది? అవస అసి ఉంది. మిత్రోసి వరుణోసి మంత్రముల శబ్దాలు. ఒకటి ఉషస, అవస కాదు ఉషస. ప్రభాతం, ప్రభాత వేళ. గురుజీ ఉదయం సాయంకాలం ఉషకాలం. ఇంకా గురుజీ నమస్తే. గురుజీ ఉభౌ ఇంద్రం అన్నప్పుడు పరమైశ్వర్యాన్ని ఇచ్చేవారు అంటే ఇక్కడ ఎట్లా? ఇద్దరు, ఇది ఇద్దరు మిత్ర వరుణ. ఉపదేశకులు మిత్రునిలాగా వరుణలాగా ఉండాలి కదా. సూర్యులాగా చంద్రునిలాగా ఉండాలి. సూర్యుడు ఐశ్వర్యం ఇచ్చేవాడే, చంద్రుడు ఐశ్వర్యం ఇచ్చేవాడే. ఇంద్ర శబ్దానికి సూర్యుని అర్థం కూడా వస్తుంది. పరమైశ్వర్య కారకం అన్నారు సంస్కృతంలో అర్థం. ఇంద్రౌ ఉభౌ ఇంద్రౌ, ఈ ఇద్దరు ఎవరు? జ్యోతి స్వరూపో, ఇద్దరు జ్యోతి స్వరూపులే ఉండాలి. ఆ ఇద్దరు ఎవరు? చివరికి మిత్రోసి వరుణోసి మంత్రంలో చివరి శబ్దాలు మిత్రోసి వరుణోసి. అదే సూర్యాశ్చ చంద్రాశ్చ. సూర్యాశ్చ ఉదిత సూర్య, చ అంటే చంద్రుడు. ఇప్పుడు చంద్రుడు ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తారు కదా. పంటలు పండాలంటే, శక్తి నిండాలంటే, పుష్టి కావాలంటే సూర్యుని యొక్క కిరణాలు, చంద్రుని యొక్క కిరణాలు అవసరం. ఎండ అవసరం. పంట కోతకు రావాలంటే కూడా సూర్యుడు అవసరం. పక్వం కావాలంటే సూర్యుడు అవసరం. సూర్యుడు లేకుండా పక్వం రాదు, పంటలు కోతకు రావు, పండ్లు పండవు. సూర్యుడు లేకపోతే పత్రాహితం రాదు, ఆకులు పచ్చగా ఉండవు, చెట్లకు ఆహారం ఉండదు, మనకు ఆహారం దొరకదు. చంద్రుడు లేకపోతే, చంద్రకిరణం లేకపోతే వనమూలికలో శక్తి ఉండదు, పంటలో కూడా శక్తి ఉండదు, పుష్టి రాదు. అలాగే విద్వాంసులు ఉండాలి. ఉపదేశకులు మిత్రులాగా వరుణలాగా ఉండాలి. సూర్యునిలాగా చంద్రులాగా వ్యవహారం చేయాలి. సూర్యుని చంద్రుని యొక్క వ్యవహారం కపటం ఉండదు, పక్షపాతం ఉండదు, అందరికి సమానమే. సూర్యుని యొక్క వెలుగు, చంద్రుని యొక్క వెలుగు. ఉపదేశకులకు ఏ పక్షపాతం ఉండకూడదు. దక్షిణిస్తేనే, శాలువ కప్పితేనే, సన్మానం చేస్తేనే కాదు. సన్మానం శాలువ చేసేవారు ఉపదేశకులు కాదు, వ్యాపారులు. ఎవరైతే దక్షిణ కొరకు, సన్మాన శాలువల కొరకు ప్రయత్నం చేస్తారో, ఉపదేశాలు ఇస్తారో వారు వ్యాపారులు అవుతారు. విద్యను అమ్ముకుంటారు కదా, అమ్ముకోవడం అవుతుంది. ఇంకా నమస్తే. గురుజీ నమస్తే. చెప్పండి. అదే ఈరోజు మీరు చెప్పే దాంట్లో తెలియకుండా ఉచిత సలహాలు ఇచ్చి చాలా విషయాల్లో ఇరుక్కుపోతున్నాం గురుజీ. తెలిసి చెప్పండి, తెలియకుండా చెప్పేసి పట్టుకుంటారు. గట్టిగా అడిసరికి మనకి మళ్ళీ మాట రాదు కదా. ఎవరైనా గట్టిగా అడిగితే మాట రాదు. అందుకే తెలిస్తే సరిగ్గా అవగాహన ఉంటేనే మాట్లాడాలి. ఏదో కలిపి ఊహలోకల్లో మనం చెప్పినాం అనుకోండి, గట్టిగా అడిసరికి మళ్ళీ రాదు కదా, ఆన్సర్ రాదు, చెప్పలేం కదా. చెప్పలేము దాని గురించి. అటువంటిప్పుడు స్పష్టత ఉంటేనే మాట్లాడాలి, లేకపోతే మౌనంగా ఉండడం మంచిది కదా. వినాలి, అప్పుడు బాగా వినాలి, తెలుసుకుంటారు. ఏమవుతుంది, ఇంట్లో కానీ బయట కానీ ఎక్కడైనా కానీ తిరగకుండా మాట్లాడితే
ఇరుక్కుపోతాం. జరుగుతుంది అదే. మనకు స్పష్టత ఉండదు, సలహా ఇస్తాం. ఎవరికైనా ఆరోగ్యం బాగాలి అంటే అన్ని సలహాలు ఇస్తారు. అందరు వైద్యులు అయిపోతారు, అందరు డాక్టర్లు అయిపోతారు. అలాగే ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశాలు కూడా అలాగే ఇస్తున్నారు. ఎవరికి వారి విద్వాంసులు అనుకుంటున్నారు. అవిద్యామంతరే వర్తమాన దంద్రమ్యమాన, ఎవరికి వారే అహం పండిత మన్యమాన అంధేనే వనీయమాన యథాంధా కఠోపనిషత్తులో శ్లోకం ఇది. అవిద్యలో ఉండి నేనే పండితుని అనుకుంటున్నాడు. అహం పండిత మన్యమాన, భ్రమలో ఉంటున్నాడు. అంధేనే వనీయమ, అంధుని ద్వారా అంధుని వెంట వెళ్తే ఏమవుతుంది? గుడ్డివాడు మార్గదర్శనం చేస్తున్నాడు, ఆ గుడ్డివాని వెంట మనం వెళ్తున్నాం. గుడ్డివాడు ఎక్కడ వెళ్తే అక్కడ వెళ్తున్నాం. కళ్ళుండి మనం దారి చూపాలా, గుడ్డివాడి మార్గదర్శనం మనం వెళ్తున్నాం. ఆధ్యాత్మికంగా జరుగుతుంది అది పెద్ద పొరపాటు. తెలిసిన వారు తెలియని వారి మాట వింటున్నారు. చిన్నపిల్లలు ఎటు తీసుకెళ్తే అటు పెద్దలు వెళ్తున్నారు. అర్థం కాని వారు అమాయకులు తెలియదు. చిన్నపిల్లలు చాక్లెట్ అంటే చాక్లెట్ కొనిస్తారు, బిస్కెట్ అంటే బిస్కెట్ కొనిస్తారు, ఏదంటే అది కొనిస్తారు. పెద్దలు చెప్పొచ్చు కదా, చాక్లెట్ మంచిది కాదు, బిస్కెట్ మంచిది కాదని చెప్పరు, కొనిస్తారు. కొట్టుకుపోతున్నారు. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. పిల్లల మాట పెద్దలు వినాలా, పెద్దల మాట పిల్లలు వినాలా? ఎవరి మాట ఎవరు వినాలి? ఇప్పుడు గురువుల మాట శిష్యులు వినాలా, శిష్యుల మాట గురువులు వినాలా? శిష్యుల మాట వినాల్సి వస్తుంది. అదొక మూక అయింది. శిష్యులను కాపాడుకోవడం, పెంచి పోషించడం అవుతుంది. చెప్పుకోవడానికి నేను మహాగురువు అని చెప్పుకోవడానికి. ఆ గురువు వెంట శిష్యులు లేకపోతే ఆ గురువు మంచి గురువు కాదు, పెద్ద గురువు కాదు. 10 మంది శిష్యులు అంటే పెద్ద గురువు. ఆ శిష్యులను పోషించాలి గురువు. మరి అందుకే శిష్యులు చెప్పినట్టు వినాల్సి వస్తుంది. గురువు ఏం కోరుకుంటున్నాడు? పేరు ప్రతిష్ట కోరుకుంటున్నాడు. జరుగుతుంది అది. అలా జరిగితే అంతే. మరి ప్రపంచం ఇలా ఎందుకుందంటే కారణం ఇది. 11వ సముల్లాసం ముందు అనుభూమిక ఉంటుంది, చదవండి ఎవరైనా. మార్చి ఎప్పుడూ చెప్పారు, రోగం ఇంకా పోలేదు. ఇంకా ధన్యవాదాలు గురూజీ. నమస్తే. మౌనం ఉండి వినండి. తెలిస్తేనే, స్పష్టంగా ఉంటేనే, మళ్ళీ ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే మళ్ళీ చెప్పేటట్లు ఉండాలి. తిరిగి ప్రశ్న వేస్తే మళ్ళీ స్పష్టంగా చెప్పేటట్లు ఉండాలి. వారు నోరు ముగించే విధంగా ఉండాలి. అయితేనే మాట్లాడాలి. ఏదో మాట్లాడేస్తే, ఏదో అనేస్తే ఇలా పట్టుకుంటారు. జాగ్రత్త. దాని అర్థం ఏంటి? బాగా అధ్యయనం చేయమని అర్థం. ఉపదేశాలు ఇవ్వద్దని కాదు. మంచిగా అధ్యయనం చేయండి. ఏమైనా భ్రమలు, భ్రాంతులు, ప్రశ్నలు, సందేహాలు ఉంటే తీర్చుకోండి, పూర్తి చేసుకోండి, చెప్పండి. ఎవరొద్దన్నారు? వద్దని కాదు, ఇక్కడ నిషేధం కాదు. తెలుసుకొని మాట్లాడండి. మన గురించి, మన శాస్త్రాల గురించి చాలా అధ్యయనం చేసి వేరే మతం వారు మనం విమర్శించడానికి, ఖండించడానికి బాగా లోతుగా అధ్యయనం చేస్తున్నారు మనకంటే ఎక్కువ. ఇది గమనించాలి. ఎవరైనా గమనించండి. క్రైస్తవులు కానీ, కమ్యూనిస్టులు కానీ, నాస్తికులు కానీ, ముస్లింలు కానీ సంస్కృతం నేర్చుకొని, మరి గురుకులాలకు వెళ్ళి సంస్కృతం నేర్చుకొని శాస్త్ర అధ్యయనం చేసి తిడుతున్నారు మనల్ని. తిట్టడానికి నేర్చుకుంటున్నారు వారు, జీవితాలు పెడుతున్నారు. మరి మనం ఏం చేస్తున్నాం? అక్కడ ఒక మాట, ఇక్కడ ఒక మాట విని, 4 మాటలు విని మన ఉపదేశకులం అయిపోతున్నాం. తప్పు ఇక్కడే జరుగుతుంది. అక్కడ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, ట్రైనింగ్ సెంటర్లు ఉన్నాయి వారికి. ఎలా మాట్లాడాలి, ఏ విషయం చెప్పాలి, ఏ సందర్భంలో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎటువంటి వ్యవహారం చేయాలి, బాగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తారు. మనకు అసలు మనం నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా లేవు కదా. వచ్చు అనుకుంటున్నాం. ఆర్య సమాజంలో ట్రైనింగ్ సెంటర్లు ఉన్నాయా? అసలు అటువంటి ఆలోచన వస్తుందా? నేను నేర్చుకోవాలి, ఇంకా అభ్యాసం చేసుకోవాలి, ఇంకా తెలుసుకోవాలి.
అనే వ్యవస్థ లేదు కదా. ఎవరికి వారే అహం పండిత. ఎవరి మార్గదర్శనం అవసరం లేదు, ఏ క్రమశిక్షణ అవసరం లేదు. బయట క్రమశిక్షణ ఉంది, సరైన మతం కాకపోవచ్చు, సరైన మార్గం కాకపోవచ్చు, సిద్ధాంతం తప్పే కావచ్చు, కానీ అక్కడ క్రమశిక్షణ ఉంది. నేర్చుకుంటారు, అభ్యాసం చేస్తారు, సాధన చేస్తారు, జీవితం పెడతారు అక్కడ. అది నేర్చుకొని ప్రచారం చేయడం, సన్మానాలు సత్కారాలు, దాని గురించి మళ్ళీ గొడవలు. నాకు శాలువ కప్పలేదు, నాకు సత్కారం లేదు, నా ముందు సన్మానం చేయలేదు, తర్వాత సన్మానం చేశారు. ఈ ఏడుపు తప్ప సిద్ధాంతం ఏడుపు లేదు, మనం ఆచరించే ఏడుపు లేదు. ఇంకా ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకుని ప్రయత్నం చేయండి, అభ్యాసం చేసుకోండి, తెలుసుకోండి. అప్పుడు ఉపదేశాలు ఇవ్వండి, ఏమని ఇవ్వండి. సత్కారాల సన్మానాలు అవే వస్తాయి, నిజానికి అవే వస్తాయి. మన సరిగా ఉంటే, మన వ్యవహారం సరిగా ఉంటే. ఇక్కడ అన్నారు కదా, రుచికరే వ్యవహారే విరోకే. రుచికరమైన వ్యవహారం ఉంటే సన్మాన సత్కారాలు వస్తాయి, అన్నీ వస్తాయి. వారికి మోక్షమే లభిస్తుంది కదా, ఇంకేం కావాలి. ఏం అర్థం చేసుకున్నా చెప్పండి, ఏమైనా అర్థం అవుతుందా? ఎవరైతే అధ్యయనం చేయకుండా ప్రచారం చేస్తున్నారో వారు అర్థం చేసుకోవాలి. అధ్యయనం చేయండి, బాగా లోతుగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అక్కడొక మాట అక్కడొక మాట అని చెప్పకండి. ఎవరైనా అడిగినప్పుడు మళ్ళీ చెప్పలేం, ఆగిపోవాల్సి వస్తుంది. మనం ఆగిపోతే ధర్మం ఆగిపోతుంది, ధర్మం ఓడిపోతుంది. ఓడిపోతున్నది మనం, కానీ ధర్మం ఓడిపోతుంది. అంటే మనం ధర్మాన్ని ఓడిస్తున్నాం మనమే. ఇది పాపం కూడా. మనం మన ఇంటి పేరు నాశనం చేస్తున్నాం, మన వంశం పేరు నాశనం చేస్తున్నాం. ఎవరు కూడా ఇంటి పేరును నాశనం చేసుకోరు, తమ ఇంటి పేరును, తమ వంశం పేరును. ఆర్య సమాజం మన ఇల్లు కదా, మన వంశం. వైదిక ధర్మం మన ఇల్లు, మన వంశం. ధర్మానికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది మన వ్యవహారం వలన. మనం మున్నోరు మూసుకుంటున్నాం అంటే ఓడిపోతున్నాం, ధర్మం ఓడిపోతుంది. కర్ర పట్టుకోవడం రాదు, కర్ర సముఖ సిద్ధం. అసలు అభ్యాసం లేదు, కర్ర పట్టుకోవడం అభ్యాసం లేదు, కర్ర తిప్పడం అభ్యాసం లేదు, కర్ర సమయడానికి సిద్ధం. అస్త్రం ఏంటో ఆ శస్త్రం ఏంటో తెలియదు, దాని పేరే తెలియదు. యుద్ధానికి సిద్ధం అంటున్నాం, అభ్యాసం లేదు, సాధన లేదు. యుద్ధం యుద్ధం, ఎక్కడ యుద్ధం చేస్తాం? ఇంకా దీని అర్థం బాగా అధ్యయనం చేయండి, ఇంకా సాధన చేయండి, అభ్యాసం చేసుకోండి, ట్రైనింగ్ తీసుకోండి, తెలుసుకోండి, బాగా వినండి, మరణం చింతన చేయండి. మీరు మాట్లాడితే ఎదుట నోరు మూసుకోవాల్సిందే, తయారవ్వండి. మనకంటే ఎక్కువ వారు చేస్తున్నారు తిట్టడానికి. గమనించండి, కమ్యూనిస్టులు, నాస్తికులు, క్రైస్తవులు, ఇతర మతాల వారు ఏం చేస్తున్నారు గమనించండి. మన సాహిత్యాన్ని, మన వేదాలను, మన శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేస్తున్నారు లోతుగా, ఒక్కొక్క శబ్దం, అక్షరం అక్షరం. వారు మనుషులే కదా. ఏమైనా అర్థం అవుతుందా? ఇది తిట్లు కాదు, వాస్తవం ఒప్పుకోవాలి, ఇట్లా అనుకోకండి. తిట్టినా తప్పులేదు గురూజీ. తిట్లు కాదు, ఇది ఆవేదన. ఎందుకంటే జరుగుతుంది, అది చాలా బాధాకరం. నిజానికి సరైన సిద్ధాంతం ఇదే, స్వర్ణ సిద్ధాంతం ఇదే, సత్య సిద్ధాంతం ఇదే, మనకు తెలుసు. ఎందుకు ఓడిపోతున్నాం మరి? మన వ్యవహారం సరిగా లేదు. మంత్రం వచ్చింది విరోకే, మన వ్యవహారం రుచికరంగా లేదు ఎదుటివారికి. అది సమస్య. నిజం అనిపిస్తుందా, ఆరోపణ అనిపిస్తుందా? నేనేమైనా ఆరోపిస్తున్నానేమో?
నిజమే నాకు గురు, తెలిసింది నిజమే. నిజము, ఇక్కడ బాధ అనిపిస్తుంది. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో కూడా అర్థం కావట్లేదు గురుజీ. మరి వాళ్ళు ఆ విధంగా తయారు కావడానికి కారణం ఏంటి? మనం ఈ విధంగా తయారు కావడానికి కారణం ఏంటి? ఈ అంటే పెద్ద మనం అంత సమయం ఇవ్వట్లేదు, అంత శ్రద్ధ లేదు మనకు. వారి జీవితాలు పెడుతున్నారు. ఎందుకు పెడుతున్నారంటే అక్కడ ఏర్పాటు చేసేవారు ఉన్నారు, ఇది కారణం. అక్కడ ఏర్పాటు చేసేవారు ఉన్నారు, చూసేవారు ఉన్నారు, రక్షించేవారు ఉన్నారు, సదుపాయాలు సౌకర్యాలు అన్ని కలిగజేసేవారు ఉన్నారు. ఒక క్రైస్తవుడుగా మారితే అన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు, ఒక ముస్లిం మారితే ముస్లిం అన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. మనకి ఏర్పాటు చేసేవారు లేరు కదా. ఎవరున్నారు? ఏ ఆర్యప్రతినిధి సభ ఉంది, ఏ సార్వజనిక సభ ఉంది? ఇటువంటి వ్యవహారం ఉందా? ట్రైనింగ్ సెంటర్లు, కోచింగ్ ఇస్తున్నారా, ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారా? ఒక ఆర్య ప్రతినిధి సభ కనీసం ఒక ప్రచారకం కూడా పెట్టుకొని ప్రచారం చేయించట్లేదు. ఆదాయం లేదా, ఆస్తులు లేవా? తెలియదా? తెలిసి కూడా రాజకీయాలు ఇక్కడ ఏమన్నా నిష్కపటులు కావాలి. కపటం ఎంత, కుట్రలు కుతంత్రాలు, రాజకీయాలు ఇక్కడ చూపిస్తారు. రాజకీయాలు బయట రాజకీయాలు చూపించాలి కానీ ఇక్కడ చూపిస్తారు. ఇంట్లోనే రాజకీయాలు, ఇక్కడే రాజకీయాలు. ఆ ఉపన్యాసాలు మన వేదికలపైనే, అవే ఉపన్యాసాలు బయట అదే మాట ఎందుకు మాట్లాడరు? ఆర్య సమాజ వేదికల మీద ఏవైతే మాట్లాడతారో అవే ఉపదేశాలు, ఆ మాటలే బయట మాట్లాడవచ్చు కదా. ఉందా దమ్ము? ఉందా? లేదు. ఆ ధైర్యం లేదు. ఎందుకంటే బయట పట్టుకుంటారు, అడుగుతారు గట్టిగా. జరుగుతుంది ఇది. బయట ఏర్పాటు చేసేవారు, వ్యవస్థలు ఉన్నాయి, అటువంటి యోజన ఉంది. ఇక్కడ యోజన లేదు, క్రమశిక్షణ లేదు, చెప్పేవాడు లేదు, వినేవారు లేరు. ఎవరికి వారే, అందరూ రాజులే. ఇది కారణం. చాలా విషాదకరం, వేదన, ఆవేదన ఇది. సరే, ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఆలోచించుకోండి. దీని అర్థం ఏంటంటే కనీసం ఇప్పుడైనా ప్రయత్నం చేద్దాం. నిరాశ వద్దు, ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ ఎవరికి వారి కాకుండా, ఒంటరి పోరాటం కాకుండా సామూహికంగా సమన్వయం చేసుకుని కలిసి ఉండే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఉన్న నలుగురైనా, ముగ్గురైనా, ఇద్దరైనా చేద్దామా, విడిపోదామా? చేద్దాం గురు, అవశ్యం. అందరు చేయాల్సిందే. అవసరం ఉంది. కలిసి ఇద్దరంటే నిరాశ చెందకండి. ఇద్దరైనా పర్వాలేదు చేయండి, ముగ్గురైనా పర్వాలేదు చేయండి. ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి ఎంతమంది కావాలి? ముగ్గురు చాలు. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరు. బ్రహ్మశక్తి, విష్ణు శక్తి, ఇంకేం శక్తి? రుద్రశక్తి. ప్రయత్నం చేద్దాం. శుభం. ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? సందేహాలు, ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఈరోజు ఆత్మ నివేదన ఎవరు? ఆత్మ నివేదన ఈరోజు కృష్ణారావు గారు మొన్న చెప్పలేదు. ఇప్పుడు ఉన్నారా? ఇప్పుడు కూడా లేరు. సత్తరా సామ్రాజ్యం గారు. సామ్రాజ్యమ్మ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారా ఈరోజు? సామ్రాజ్యం అమ్మగారు. లక్ష్మణరావు గారు. లక్ష్మణరావు గారు ఉన్నారా? ఓం నమస్తే గురుజీ. ముందు చెప్పుంటే మంచిది, ముందు చెప్పుకోవాలి. నేను ఉండట్లేదు అని చెప్పుకోవడం మంచిది. కృష్ణారావు గారు చెప్పి వెళ్ళాలి కదా. చెప్పండి లక్ష్మణరావు గారు. ఓం నమస్తే గురుజీ. కళ్ళు మూసుకొని లోపలికి వెళ్ళి చెప్పండి. ఓం. పరమాత్మ పట్ల నా ఆత్మ నివేదన. నేటి మంత్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని పరమాత్మగా నివేదిస్తున్నాను. హే పరమపిత పరమాత్మ, నీవు మాకు ఉపదేశించే వేద మంత్రాల్లోని భావాన్ని అర్థం చేసుకొని దానిని ఇతరులకు ఉపదేశించడంలో ఎలాంటి కపటాన్ని ప్రదర్శించకుండా యథాతథంగా అందజేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం.
ఈ విషయంలో సూర్యుడు చంద్రుడు ఏ విధంగా అయితే ఎలాంటి ఎలాంటి స్వార్థం లేకుండా ఏమీ ఆశించకుండా ఈ లోకానికి ప్రకాశాన్ని ఇస్తున్నారు, అదేవిధంగా నేను కానీ విద్వాంసులు కానీ కేవలం ఏమీ ఆశించకుండా లోకహితం కోసమే మీ యొక్క జ్ఞానాన్ని అందించాలి. ఈ విషయంలో అజ్ఞానులకు మేలు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. సత్య అసత్యములను ముందుగా తెలుసుకుని వాటిని మాత్రమే ప్రజలకు తెలియచేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ విషయంలో ముందుగా విద్వాంసుల చెంతకు చేరి వారి నుండి నిత్యానిత్య పదార్థములు తెలుసుకుని ఆ తర్వాతే దానిని సమాజానికి అందించడం కోసం ప్రయత్నం చేయాలని. ఈ విషయంలో నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను ప్రభు. ఎవరు తెలుసుకుంటున్నారా లేదా అనేది నాకు అనవసరం. ఈశ్వర ఉపదేశములు, విద్వాంసుల యొక్క ఉపదేశములు, వారి నుండి పొందినటువంటి విషయాల్ని యథాతథంగా తెలియజేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇందులో నా సొంత స్వభావాల్ని చొప్పించకుండా వేద విద్యలను అందించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దానివలన ప్రజలలో గల అవిద్య తొలగాలి, వాళ్ళ యొక్క భ్రమలు తొలగాలి, తర్వాతి తరాలకి ఈ ఉపదేశాలు పొందిన వారు వారధులుగా కావాలి. ఆ విధంగా అవిద్యను తొలగించుకొని సదా శాంతిమయ, సుఖమయ, ఆనందమయ జీవనం గడపటం కోసం సమాజ శ్రేయస్సును కోరే ఉపదేశాలు చేయాలి. కొంతమంది చేస్తున్నారు, చేయని వాళ్ళు కూడా ఆ ప్రయత్నం చేసి ఈశ్వరాజ్ఞా పాలకులు కావాలి. నేను అట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, చేస్తాను. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓం శుభం. అందరూ ప్రయత్నం చేయాలి. అటు మూసుకోండి, ఆసనం మార్చుకొని నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఓ
పిత, పరమ గురు, పరమాచార్య, పరమోపదేశక, పరమ విద్వాన్, పరమిత పరమాత్మ, నీకంతా తెలుసు ప్రభు. సర్వజ్ఞ, సర్వశక్తిమత్, సర్వస్వామిన్, హే పిత, నిన్ను అర్థం చేసుకుంటే అంతా అర్థమైనట్టే ప్రభు. అందుకే తమరి ఉపాసన చేయాలి. తమరి మార్గదర్శనమే సరైన మార్గదర్శనం. తమరి ఉపదేశాలే పరమోపదేశాలు, నిత్య సత్యోపదేశాలు ప్రభు. అందుకే తమరే పరమ గురు, పరమ విద్వాంసులు, పరమాచార్యులు, పరమోపదేశకులు. తమరిని అనుసరించాలి, అనుకరించాలి, అనుసరించాలి. తమరి ఆదర్శం, పరమాదర్శం ప్రభు. సామాన్యంగా అర్థం చేసుకోవడానికి సూర్యునిలాగా, చంద్రులాగా అన్నారు. వేదవాణి ద్వారా తమరి వాణిని తమరు ప్రకటిస్తున్నారు ప్రభు. వేదం ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు, ఉపదేశాలు ఇస్తున్నారు. అంతేకాదు, అంతఃప్రేరణ ద్వారా కూడా ఉపదేశాలు ఇస్తున్నారు, హెచ్చరిస్తున్నారు, మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు ప్రభు. లోపలి ప్రేరణను వినక, అర్థం చేసుకోలేక, వేదాధ్యయనం చేయక ప్రజలు కొట్టుకుపోతున్నారు. దుర్వ్యసనాలలో, దుర్విచారాలలో, దురాచారాలలో గ్రస్తమైపోతున్నారు, ఇరుక్కుపోతున్నారు. క్రమపూర్వకంగా, యథాక్రమంగా ఏ క్రమంలో అధ్యయనం చేస్తే తమరి వాణి అర్థమవుతుందో, వేదవాణి తెలుస్తుందో స్పష్టంగా, ఆ పురుషార్థం చేయక కొందరు అక్కడిక్కడ విని అది కొంత ఇది కొంత అర్థమయ్యి అర్థం కాక తపనతో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చెడు ఉద్దేశం లేకపోవచ్చు, కానీ అమాయకంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందుకే ఓడిపోతున్నారు ప్రభు. తమరి ప్రేరణ కనుక అర్థం చేసుకుంటే, తమరి ఉపాసన చేస్తూ తమరి గుణాలను నింపుకుంటే, వేదానుకూల శాస్త్రాన్ని సరిగా అధ్యయనం చేస్తే, గురుముఖంగా, ఆచార్యుని ముఖంగా, ఆచార్యుని సన్నిధిలో ఉండి అర్థం చేసుకుంటే ఇటువంటి పొరపాటు జరగదు ప్రభు. అర్థమవుతుంది. గురువుల సన్నిధి, సద్గురువుల సన్నిధి, సరైనటువంటి సత్శాస్త్రాల అధ్యయనం చేసినటువంటి గురువుల సన్నిధి లేకపోవడమే కారణమని తెలుస్తుంది ప్రభు. కొందరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, కొందరు అమాయకంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, తెలిసి తెలియక ప్రభు. హే పిత, తమరి భక్తులు కావాలి, తమరి ఉపాసకులు కావాలి, తమరి గుణాలను నింపుకోవాలి. జ్ఞాన విజ్ఞానాలను వేదం ద్వారా, వేదానుకూల శాస్త్రాల ద్వారా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు తప్పకుండా గెలుస్తాం. ఓడిపోవడం అనేది ఉండదు ప్రభు. అర్థమవుతుంది. ఇంకా పురుషార్థం అవసరం, ఇంకా భ్రమను తొలగించుకోవడం అవసరం ఉంది. అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఇంకా పురుషార్థం చేయాలి, సందేహాలన్నీ నివృత్తి చేసుకోవాలి. ముందుగా నాలో ఉన్న సందేహాలు పూర్తి చేసుకోవాలి, దూరం చేసుకోవాలి. భ్రమలు లేకుండా, భ్రాంతులు లేకుండా, సంశయాలు లేకుండా చూసుకోవాలి. ఏది ఆశించకుండా, విత్తేసిన పుత్రేసిన
లొకేషన్ లేకుండా, ఏ ప్రాపంచిక సుఖాల్లో ఇరుక్కోకుండా, ఆసక్తి లేకుండా ఉన్నప్పుడే సరైన ఉపదేశాలు ఇవ్వగలుగుతారు. ఎవరైనా ఎంత గొప్ప విద్వాంసుడైనా కపటం ఉంటే, స్వార్థం ఉంటే సరైన ఉపదేశాలు ఇవ్వలేడు, సత్యం చెప్పలేడు. విద్వత్వం ఉండి కూడా లాభం లేదు. అందుకే తమరు ఉపాసన చేయాలి, తమరిలాగే ఉండాలి. ఏ కపటం లేకుండా, ఏ పక్షపాతం లేకుండా, ఏ స్వార్థం లేకుండా, అంతా పరార్థమే, పరోపకారమే ఆచరిస్తూ ప్రచారం, ఆచరణతో కూడుకున్న ప్రచారం ఉంటే ఇలా ఉండదు ప్రపంచం. తెలుస్తుంది ప్రభు. నిజమైన ఈశ్వరోపాసకులు అయినప్పుడే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం అవుతుంది ప్రభు. అప్పుడు వ్యక్తికి ఆత్మోన్నతి, తన ఉన్నతి, శరీరోన్నతి అన్ని ఉన్నతులు అవుతాయని తెలుస్తుంది. అందుకే ప్రపంచానికి ఉపకారం చేయడం అంటే శారీరక ఆత్మిక ఉన్నతి, ఆత్మోన్నతి కాకుండా సామాజిక ఉన్నతి కానే కాదు. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు దశ నియమాలు ఎప్పుడో చెప్పడం జరిగింది ప్రభు. మేము అర్థం చేసుకోలేక, మరణం చింతన చేయక కొట్టుకుపోతున్నాం ప్రభు. ఆత్మ పరిశీలనతో అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఇంకా పురుషార్థం అవసరం. పురుషార్థం చేస్తాం, ఇప్పుడే ప్రారంభిస్తాం ప్రభు. ఈ క్షణమే, ఈ దినం ప్రారంభం. ఎందుకంటే దాని వలన నాలో ఉన్న దుఃఖాలు, కష్టాలు దూరం అవుతాయి. నాకే శాంతి, నాకే సుఖం. చివరికి నా బంధనాలు విడిపోతాయి. చివరికి మోక్షం నాకే లభిస్తుంది సరైన వ్యవహారం చేస్తే. నిష్కామ కర్మ చేస్తే, వివేక జ్ఞానంతో ప్రయత్నం చేస్తే. కాబట్టి నాకే లాభం. నేను చేయాల్సింది నేనే పురుషార్థం చేయాలి. ఇంకా పురుషార్థం చేస్తాను, తప్పకుండా చేస్తాను. ఓం ఓం ఓం. తమరికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామం. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామం. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తాను. బంధులారా, సాధకులారా, అర్థం చేసుకోండి, ఇంకా పురుషార్థం చేయండి. అందరికి అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు సదా లభించుగాక. ఓం శం శమోం షోం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తలనేట ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘశ్వాస. పూర్ణ విశ్వాసంతో, ఈశ్వర సమర్పణతో, శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో పరమోపదేశకుడు పరమిత పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం కొరకు ఓంకారం చేద్దాం, స్మరణం చేసుకుందాం. శ్వాస నింపండి. ఓ
శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. చేద్దాం.